قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ ہرگز دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش اگر تم کرو گے، ہرگز اگر تم دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرو گے تو فَمَن يَقْبَلْ مِنْهُ، تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر دین اسلام کے علاوہ غیر دین اسلام، اگر دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تم تلاش کرو گے تو فَلَن يَقْبَلَ مِنْهُ، ہم پھر اسے قبول نہیں کریں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں روز قیامت میں گھاٹا اٹھانے والے میں شمار کیے جاؤ گے۔ لیکن دین اسلام کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے، اور عنوان جیسا کہ ملا ہے کہ اسلام ابتدا سے کربلا تک، یعنی شروع سے اسلام کربلا تک کیا کیا اسلام کی شکل رہی، اسلام کس طریقے سے ہم تک پہنچا ہے، اور کن لوگوں نے اسلام کو پہنچانے میں قدم کو آگے بڑھایا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرو گے تو ہم کبھی بھی اس کو قبول نہیں کریں گے، یعنی کسی اور دین کو ہم قبول نہیں کریں گے، اور تم آخرت میں روز قیامت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ کیوں؟ کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اگر میرے نزدیک دیکھو گے تو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے جو مجھے پسند آئے، یعنی دین اسلام ہے جو مجھے پسند آتا ہے۔ لیکن مجمع بہت کم ہے، آپ کو تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ بات کو پہنچانے میں آسانی ملے، تھوڑا قریب آئیے، کیونکہ بزرگی ابھی سے دیکھیے آئی نہیں ہے۔ ہمارا بھائی ابھی ماشاءاللہ جوان ہے، مولا سلامت رکھے، ہڈیوں میں طاقت ہے، مولا اور طاقت ہے، اس لیے ابھی دیوار کا سہارا ابھی سے نہیں، کیونکہ وہ وقت آئے گا تو انسان پھر تک دیوار کا سہارا لے سکتا ہے۔ لیکن ہم جو ہے مولا علی کے ماننے والے ہیں، لہٰذا آمادگی کے ساتھ گفتگو سننا ہے، اب بات پہنچے تو ضرور بولنا ہے۔ دین اسلام کی بات ہو رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ دین اسلام کے علاوہ مجھے کوئی اور دین پسند نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہا اس لیے پسند نہیں ہے کہ دین اسلام واحد دین ہے کہ جس کے لیے میں نے کام کیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دین اسلام کے اوپر کام کیا۔ جیسے انسان کوئی مشن لے کے چلتا ہے تو اس پر کام کرتا ہے، اپنے نظریے کو ظاہر کرتا ہے، اپنی محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے۔ تو اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ دین اسلام اگر میرا پسندیدہ دین ہے تو ہم کبھی بھی دین اسلام کو یوں ہی چھوڑیں گے نہیں، بلکہ دین اسلام میں جو بھی آ گئے، جو بھی شریک ہو گئے، ان کا پورا خیال رکھا جائے گا، ہر چیز کا خیال رکھا جائے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ دین اسلام، جیسے کہ دین اسلام پہ گفتگو ہو رہی ہے، دین اسلام واحد دین ہے کہ روز اول سے آخر تک اللہ کا محبوب ترین دین ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ روز اول سے جو دین اسلام کا چہرہ تھا وہ اور تھا، لیکن کربلا میں آنے کے بعد دین اسلام کا چہرہ بدل گیا، بھائی لوگ بدل گئے۔ پہلے دین اسلام کا چہرہ الگ تھا۔ اچھا کمال آپ دیکھیں کہ 1,23,999 نبی آئے ہیں دین اسلام کو پہنچانے کے لیے، لیکن کتنے مسلمان کرتے گئے؟ کہا کہ جناب نوح نے 80 مسلمان کیے، عمر 2,500 سال کی عمر جناب نوح نے پائی، لیکن کتنے مسلمان کیے؟ کہا بس 80 مسلمان کر پائے، یعنی جتنے کشتی نجات میں سوار ہوئے بس وہی جناب نوح کے مسلمان تھے، باقی سب گھر کے آپ ہو گئے۔ آپ دیکھیں 250 سال کی عمر گزار دی اور صرف 80 مسلمان کیے۔ دیگر جتنے نبی ہیں، کوئی اپنے قریے کے لیے آیا، کوئی اپنے قوم کے لیے آیا، کوئی اپنے قبیلے کے لیے آیا، کوئی کسی جگہ پر نازل ہوا، لیکن پوری امت کے لیے کوئی نبی نہیں آیا ہے۔ 1,23,999 میں آپ دیکھیں یہ تمام نبی ایک طرف اور نبی آخر ایک طرف۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تمام نبیوں نے جتنے مسلمان کیے، اکیلے میرے نبی نے 1.25 لاکھ کم سے کم مسلمان کیا۔ حدیث کے میدان گواہ، کم سے کم 1.25 لاکھ مسلمان نبی نے
लोगों को किया अपने दौर हाजिर में। 1.25 लाख जो हाजी के तौर पर जो तारीख ने बताया, 1.25 लाख मुसलमान थे। और देखें तो बज़ाहिर इमाम हुसैन ने दीन इस्लाम पर क्या काम किया, इसको भी गौर फरमाइएगा कि इमाम हुसैन ने दीन इस्लाम के लिए कौन से कारनामे अंजाम दिए। आप देखें कि इमाम हुसैन बज़ाहिर नबी के नवासे भी हैं, अली के लख्ते जिगर भी हैं, और जनाब सैयदा के नूर नज़र भी हैं, और मौला हसन के भाई भी हैं। अगर आप मारिफत की निगाह में देखिए तो ख्वाजा अजमेरी बताएंगे कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन। यानी मारिफत की निगाह से अगर इमाम हुसैन को देखा जाए तो इमाम हुसैन सिर्फ जुज़े दीन नहीं है, सिर्फ रुकने दीन नहीं है, सिर्फ दीन के रुकन नहीं है, सिर्फ दीन का जुज़ नहीं है, बल्कि इमाम हुसैन सर से पांव तक दीन है। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा जुमला नहीं है, बल्कि ख्वाजा अजमेरी का जुमला है कि दीन अस्त हुसैन और दी पनाह अस्त हुसैन। हुसैन दीन है, इसका मतलब सर से पांव तक हुसैन दीन है। और ख्वाजा अजमेरी पैगाम क्या दे रहे हैं? ख्वाजा अजमेरी पैगाम दे रहे हैं, देखो जो भी हुसैन को छोड़ दे वो ये ना समझे कि वो बे हुसैन हो गया है, बल्कि वो समझ ले कि वो बेदीन हो गया है। वो ये ना समझे कि वो बे हुसैन हो गया, बल्कि वो समझ ले कि वो बेदीन हो गया है। क्योंकि इमाम हुसैन सर से पांव तक पूरे सरापा इमाम हुसैन दीन नजर आ रहे हैं। अब आपको दीन समझना है ना, दीन इस्लाम समझना कि क्या है, अब बिल्कुल आसान जबान में समझना है। कौन चाहेगा कि फैला के दीन इस्लाम को पेश किया जाए? बच्चे मौजूद हैं। दीन इस्लाम को बिल्कुल आसान जबान में अगर समझा जाए, अगर आसान जबान में दीन इस्लाम को समझा जाए तो दीन इस्लाम बस 2 पिलर्स पर टिका हुआ है। दीन इस्लाम की 2 बुनियादें हैं, दीन इस्लाम के 2 सुतून हैं, दीन इस्लाम के 2 पिलर्स हैं। एक का नाम अमल है और दूसरे का नाम अकीदा है। देखिए हमारा रहिएगा, गुफ्तगू धीरे धीरे तय तकमील तक पहुंच रही है और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आधे घंटे में गुफ्तगू तमाम कर दूँगा। दीन इस्लाम के 2 पिलर्स हैं, 2 सुकून है और 2 बुनियाद है। अगर दीन इस्लाम को समझना है कि अल्लाह का जो महबूब तरीन दीन है, जिसके अलावा अल्लाह कोई दिन पसंद नहीं करता, तो आखिर इस दीन इस्लाम को हम कैसे समझें? तो बिल्कुल आसान ज़बान में दीन इस्लाम के 2 पिलर्स हैं। जैसे कोई एक बिल्डिंग तैयार होती है तो उसमें कम से कम अगर देखा जाए तो 4 पिलर तो होने चाहिए जिसपे इमारत खड़ी रहे। कम से कम अगर एक रूम का भी उठा रहा है तो कम से कम 4 पिलर्स होने चाहिए कि जो उस बिल्डिंग को संभाल के रखे, उस घर को संभाल के रखे। अगर पिलर्स को हटा दिए जाए तो खुद ब खुद बिल्डिंग जमीन बोझ हो जाएगी, यानी जमीन पर गिर जाएगी। अल्लाह बताना क्या चाह रहा है, समझाना क्या चाह रहा है? कहा कि दीन इस्लाम के 2 पिलर्स हैं, 2 सुतून हैं और 2 बुनियाद हैं। एक का नाम अमल है और दूसरे का नाम अकीदा है। भाई तवज्जो रखिएगा, एक का नाम अमल है और दूसरे का नाम अकीदा है। कहा कि अमल और अकीदा ये 2 चीजें हैं जो दीन इस्लाम में बड़ा काम किए हैं। ये दोनों इस्लाम में 2 के अलावा कोई और तीसरी चीज नहीं है। एक का नाम अमल और दूसरे का नाम अकीदा है। देखिए अमल का भी सिर्फ अमल होना काफी नहीं है, बल्कि कहा कि अमल का अमले साले होना जरूरी है। जिस तरीके से अमल का अमले साले होना जरूरी है, उसी तरीके का अकीदे बरहक होना जरूरी है। अकीदे का अकीदे बरहक होना जरूरी है। अमल का अमले साले होना जरूरी है। देखिए किसी का अमल का अमले साले होना जरूरी है और अकीदे का अकीदे बरहक होना जरूरी है। अमल में कमी होगी तो फिर अकीदा काम नहीं आएगा, अकीदे में कमी होगी तो अमल काम नहीं आएगा। यानी एक पिलर पे काम नहीं चलेगा जब तक दोनों मौजूद ना हो। यानी अमल और अकीदा दोनों इस्लाम में इतना ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं कि आप देखें कि हर के घर में कुरान के बाद एक किताब पाई जाती है जिसका नाम है दफ्तुल अवाम। भाई कुछ कह रहा, कुरान के बाद एक किताब पाई जाती है जिसका नाम है दफ्तुल अवाम। ये कौन सी किताब है?
कहा ये कोई कहानी की किताब है? कहा नहीं, ये कोई कहानी की किताब नहीं है, कोई रिवायत की किताब नहीं है, कोई मौजज़ात की किताब नहीं है, कोई हिकायात की किताब नहीं है, बल्कि ये तफ्सील अवाम शरीयत के मसाइल की किताब है, शरीयत के मसाइल की किताब है। कहा कि इस तफ्सील अवाम में क्या है? कहा कि नमाज का ये मसला, नमाज की ये अहमियत, रोज़े का ये मसला, रोज़े की ये अहमियत, हज का ये मसला और हज की ये अहमियत, ज़कात का ये मसला, ज़कात की ये अहमियत। तो हमारे और आपके घर में तफ्सील अवाम क्यों होती है? का इसलिए होती है ताकि हमारे अमल में कमी ना पाई जाए। भाई शरीयत के मसाइल की किताब है, अगर मसाइल बेहतर होंगे, अगर मसाइल दुरुस्त होंगे तो अमल में कमी नहीं होगी, मसाइल में दुरुस्त होंगे तो अमल में कमी नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ? कहा यह शरीयत के मसाइल की किताब है, अगर मसला पता होगा तो अमल में कमी नहीं होगी, अमल में कमी नहीं होगी। तवज्जो फरमाइएगा, जिस तरीके से तफ्सील अवाम है मसाइल, शरीयत के मसाइल की किताब, अगर मसाइल पता होगा तो अमल में कमी नहीं होगी। इसी तरीके से अहले बैत के फज़ाइल हैं, अगर फज़ाइल पता होंगे तो अक़ीदे में कमी नहीं होगी। भाई अमल में कमी बताता है कि शरीयत के मसले को नहीं जानता, अक़ीदे की कमी को बताता है कि फजीलत अहले बैत को नहीं जानता, अहले बैत की फजीलत को नहीं जानता। अमल और अक़ीदा, कोई नमाज पढ़े गलत पढ़े, रोजा रखे गलत रखे, हज करे गलत करे, क्या मतलब? कहा कि इसका मतलब यह है कि ये शरीयत के मसले से वाकिफ नहीं है, शरीयत के मसले को नहीं जानता। अगर मसले को जानता होता तो नमाज को गलत ना पढ़ता, अगर मसले को जानता होता तो रोजे को गलत नहीं पढ़ता। ये शरीयत के मसाइल की किताब है। अच्छा, शरीयत के मसाइल हम तक कहाँ से आए? हम तक शरीयत के मसाइल कहाँ से पहुँचे? क्या अल्लाह ने कोई नाजिल कर दिया सहीफा जिसमें लिखा हुआ था कि नमाज का ये तरीका है, रोजे का ये तरीका है और हज का ये तरीका है? क्या साहब कुरान है कुरान, लेकिन कुरान में भी सिर्फ अकीमुस सलात आया है, नमाज कायम करने का जिक्र है, लेकिन किस तरीके से नमाज कायम की जाए ये कुरान ने नहीं बताया। कहा कि तब शरीयत के मसाइल कहाँ से पहुँचे? कहा कि हम तक जो शरीयत के मसाइल पहुँचे हैं वो फ़क़हा कराम के ज़रिए से पहुँचे, वो मुज्तहिद कराम के ज़रिए से पहुँचे, वो उलमाए कराम के ज़रिए से पहुँचे। यानी हमें जो मसला मिला वो फ़क़हा के ज़रिए से मिला, उलमा के ज़रिए से मिला, हम मुज्तहिद कराम के ज़रिए से मिला। अच्छा, उन्हें कहाँ से मिला? क्या उन्हें डायरेक्ट रसूलुल्लाह से मिला। भाई उलमा को रसूलुल्लाह के ज़रिए से मसाइल मिले, फ़क़हा को रसूलुल्लाह के ज़रिए से मसाइल मिले, मुज्तहिद को रसूलुल्लाह के ज़रिए से मसाइल मिले। रसूलुल्लाह ने बताया कि नमाज का ये तरीका, रोज़े का ये तरीका, हज का ये तरीका, ज़कात का ये तरीका, खुम्स का ये तरीका। आप बताएं कि जो रसूलुल्लाह शरीयत के मसले को बता रहा है वही रसूलुल्लाह ये भी तो बता रहा होगा अली का ये मर्तबा, हसन का ये मर्तबा, हुसैन का ये मर्तबा। जिस मिंबर से रसूल ने शरीयत के मसाइल को बताया, उसी मिंबर से रसूलुल्लाह ने अहले बैत के फज़ाइल को बताया। ऐसा नहीं है कि रसूलुल्लाह ने शरीयत के मसले मस्जिद के मिंबर से बताए हों और अहले बैत के फज़ाइल मकान के अंदर बताए हों। ऐसा भी नहीं है कि अल्लाह ने शरीयत के मसले चीर कर बताए हों, रसूलुल्लाह ने शरीयत के मसले को चीर कर बताए हों और अहले बैत के फज़ाइल को सलमान के कान में बताए हों। ऐसा तो नहीं है। इसलिए कि आप देखें कि रसूलुल्लाह मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं, अब मिंबर पे तशरीफ फरमा है, इतने में मस्जिद नबवी में अली के घर का दरवाजा खुला, मौलाए कायनात तशरीफ लाए। रसूलुल्लाह ने अली के चेहरे को देखा, जैसे ही निगाह अली तक पर पड़ी रसूलुल्लाह ने बेसाख्ता कहा, हुब्बु अली की इबादत, अली की मोहब्बत इबादत है, जिक्र अली की इबादत, अली का जिक्र इबादत है, ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली
ابن ابی طالب اپنے مجلسوں کو سیرت علی ابن ابی طالب کے ذکر سے. پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. پھر رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا علی حب کا تقوی والایمان وبغض کا کفر و نفاق. یا علی تیری محبت تقوی بھی ہے، تیری محبت ایمان بھی ہے، اور تجھ سے بغض کفر بھی ہے اور نفاق بھی ہے. پھر رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا علی اگر کوئی جناب نوح اتنی زندگی پائے، یعنی 2500 سال تک زندگی، اگر کوئی نوح برابر بھی زندگی پائے اور سجدہ کرتے کرتے زمین کے اندر چلا جائے اور اس کے ماتھے پر گٹے کے نشان ابھر آئے، اور یا علی اگر وہ کوہ قبیس کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کر دے، یا علی اگر وہ حالت احرام میں حج کا کپڑا پہنے ہوئے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا ہوا اس دنیا سے چلا جائے، اس دنیا سے ختم ہو جائے، یا علی اگر اس کے دل میں ذرہ برابر بھی تجھ سے عداوت ہوگی تو اللہ اسے اندھے وہ جہنم میں ڈال دے گا. ذرہ برابر بھی عداوت ہوئی تو اسے اللہ جہنم میں ڈال دے گا. پھر جناب سیدہ کو آتے دیکھا، پھر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بذات امی، فاطمہ میرا پارے جگر ہے، فاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا دل ہے. پھر رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. رسول اللہ فضائل پڑھ رہے ہیں. جس منبر سے رسول اللہ نے شریعت کے مسائل کو بتایا، اسی منبر سے رسول اللہ نے اہل بیت کے فضائل کو بھی بیان کیا ہے. پھر مولا حسن کو آتے دیکھا، رسول اللہ نے فرمایا یا حسن انت امام ابن امام، انت سید ابن سید، انت الحجت ابن الحجت. اے حسن تو امام بھی ہے، امام کا بیٹا بھی ہے، تو سید بھی ہے، سید کا بیٹا بھی ہے، تو حجت بھی ہے اور حجت کا بیٹا بھی ہے. جب حضرت حسین کے ساتھ میں دیکھا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. پھر ساتھ میں دیکھا کہ الحسن والحسین وعینایا، حسن اور حسین میری دونوں آنکھیں ہیں. مولا حسین کے فضائل پڑھ رہے ہیں. پھر امام حسین مسجد میں وارد ہوئے، بیٹھے ہیں رسول اللہ مسجد نبوی کے منبر پر اور شریعت کے مسائل بیان کر رہے ہیں کہ نماز کا یہ مسئلہ ہے، روزے کا یہ مسئلہ ہے، حج کا یہ مسئلہ ہے. رسول اللہ شریعت کے مسائل بیان کر رہے ہیں. اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ کا سب سے چھوٹا نواسا امام حسین مسجد میں وارد ہوئے. دوڑتے ہوئے نانا کو منبر پہ دیکھا اور سوچا کہ دوڑتے ہوئے جاؤں اور نانا سے لپٹ جاؤں. تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی دوڑنا شروع کیا مسجد کی ہوا امام کے قدموں کو کعبہ سمجھ کے لپٹ گئی. مسجد کی ہوا امام کے قدموں کو کعبہ سمجھ کے لپٹ گئی. امام مسجد کے زمین پر گرے. جیسے مسجد پہ گرے، اب رسول اللہ بیان کر رہے تھے شریعت کے مسائل، لیکن رسول اللہ نے کیا کیا؟ وہاں رسول اللہ نے فوراً مسائل کو روک دیا اور روکنے کے بعد دوڑ کر امام حسین کو اٹھایا. لیکن توجہ چاہیے، دوڑ کر امام حسین کو اٹھایا. میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کوئی ایسی ویسی باتیں تو نہیں کر رہے تھے، آپ تو شریعت کے مسائل بیان کر رہے تھے. یا رسول اللہ صحابہ کرام کو کہہ دیا ہوتا اتنے لوگ بیٹھے ہیں، بھائی ابھی کوئی بچہ گر جائے تو میں تھوڑی نہ دوڑ کے جاؤں گا. میں کہوں گا شانو بھائی بچے کو اٹھا دیجیے تو دوڑ کے اٹھا دیں گے. میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ شریعت کے مسائل بیان کر رہے تھے، کسی صحابہ کرام کو کہہ دیتے وہ جا کر امام حسین کو اٹھا دیتا. جب نہیں رسول اللہ ارشاد فرمائے کہ سنو میں قیامت تک کے مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ صحابیت بار امامت کو نہیں اٹھا سکتی. صحابیت بار امامت کو نہیں اٹھا سکتی. اور رسول اللہ بیان کر رہے تھے شریعت کے مسائل. یہ بہت بڑا سبق دے رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا کہ محرم آ گیا ہے، منبر پہ جائیے شریعت کے مسائل بیان کیجیے. یہ کیا کہ ہر سال
مولا حسین حسین، ہر سال حسین کا ذکر ہو رہا ہے، اس سے کیا مل رہا ہے؟ بھائی شریعت کے مسائل پتہ ہوں گے تو انسان عمل کرے گا۔ ارے محرم میں یاد آتا ہے، رمضان میں یاد نہیں آتا۔ رسول اللہ کیا بیان کر رہے ہیں ممبر سے؟ کیا شریعت کے مسائل بیان کر رہے ہیں؟ جیسے حسین کو آتے دیکھا بیان کر رہے تھے شریعت کے مسائل، نظر آ گئے مرکز فضائل۔ جیسے حسین کو دیکھا دوڑتے ہوئے گئے، امام حسین کو اٹھایا، کلیجے سے لگایا، منبر پر تشریف لائے اور لانے کے بعد کہا اے لوگو ھذا حسین فارفو، اسے پہچان لو یہ میرا حسین ہے۔ رسول اللہ بیان کر رہے تھے شریعت کے مسائل، لیکن جیسے ہی امام حسین نظر آئے رسول اللہ نے مسائل کو روکا، امام حسین کی معرفت کروائی کہ یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو۔ رسول اللہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ رسول اللہ یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب حسین آ جائے تو مسائل کو روک دینا چاہیے۔ جب حسین آ جائے تو مسائل کو روک دینا چاہیے، اس لیے کہ یہاں پر عمل کا دائرہ ہے، عمل کو مضبوط کرنا ہے، وہیں پر اپنے عقیدے کو بھی پختہ کرنا ہے۔ اگر عقیدہ مضبوط ہوگا تب جا کر عمل کا کچھ کام ہے، ورنہ عقیدہ بیکار ہے تو پھر عمل کا کوئی کام نہیں۔ شریعت میں تو ہی چیز، ایک عمل اور دوسرا عقیدہ، تیسری کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو شریعت میں مداخلت پیدا کرے۔ رسول اللہ نے ہر میدان میں اہل بیت کے فضائل کو بیان کیا، جہاں رسول اللہ نے شریعت کے مسائل کو بتایا وہیں پر اہل بیت کے فضیلت کو بھی رسول اللہ نے بتایا۔ اب دیکھیے پرانے زمانے سے علماء کرام نے بھی ہمیں ایک طریقہ دیا مجلس اعضاء کا، اور طریقہ وہ تھا کہ پہلے اہل بیت کے فضائل بیان کیجیے، اس کے بعد اہل بیت کے مسائل بیان کیجیے۔ کہا ایسا کیوں؟ کہا کہ اگر فضیلت پتہ ہوگی تب رونا آئے گا، فضیلت پتہ ہوگی تب رونا آئے گا، فضیلت پتہ نہیں ہوگی تو رونا تو ہوگا مگر وہ عادتاً ہوگا، معرفتاً نہیں ہوگا۔ یعنی بچپن سے رونے کی عادت ہے تو عادتاً رو رہے ہو، معرفتاً انسان نہیں رو رہا۔ یعنی مسائل کا جو پہلا پہلو ہے وہ فضائل ہے۔ اگر انسان کو فضیلت نہیں پتہ ہے تو پھر گریہ انسان نہیں کر سکتا۔ گریہ کے لیے انسان کو فضیلت اہل بیت کا جاننا ضروری ہے۔ دیکھیے آج وقت بہت نکل چکا ہے، تجاوز کر دیا ہے، اسی لیے آج بالکل وقت نہیں لوں گا، مسائل کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں انشاءاللہ۔ کل سے بطور خصوصی مجلس لبیک یا حسین، 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 بآواز بلند سلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وقت پہ آ گئی ہے تاکہ وقت میں تمام چیزیں انشاءاللہ ختم ہو جائے اور وقت بھی ملے پڑھنے کے لیے۔ اب وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، بچے بھی ہیں، تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے بات کو یہیں پر روک رہا ہوں کہ اللہ کا سب سے پیارا دین اسلام ہے، اور اللہ سورہ آل عمران میں یہی پیغام دے رہا ہے کہ سنو، اگر تم یہ سوچتے ہو کہ کوئی اس سے بہتر دین لے آؤ گے تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے، فلن یقبل منہ، ہم اسے قبول ہرگز نہیں کریں گے، اور تم آخرت میں روز قیامت میں خسارہ اٹھانے والے میں پائے جاؤ گے، تم نقصان اٹھانے والوں میں پائے جاؤ گے۔ اور ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ جب تک زندگی ہے وہ ایسے دین پر قائم رہے کہ جو دین مکمل کہلائے اور کامل کہلائے۔ اسی دین کو اللہ نے کامل کر کے بتایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین اسلام وہ ہے جو کامل دین ہے، ہر چیز میں نے سمیٹ کر اس میں رکھ دیا ہے، فضائل سے لے کر مسائل تک کاموار اس دین اسلام میں آپ کو مل جائے گا۔ جناب آدم سے لے کر جناب نوح تک، جناب نوح سے لے کر جناب ابراہیم تک، جناب ابراہیم سے لے کر جناب عیسیٰ تک، اور جناب عیسیٰ سے لے کر نبی آخر تک کا پورا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے اور واقعات کے کتابوں میں موجود ہے۔ یہ تمام چیزیں کیوں ہیں؟ تاکہ ہمارے عقیدے بہتر ہو جائیں اور ہم وہ طریقہ اپنا لیں کہ جو طریقہ نبی کا رہا، جو طریقہ اولیاء کرام کا رہا، جو طریقہ امام کا رہا۔ لیکن واقعہ کربلا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ یہ واقعہ کی کہانی نہیں ہے کہ انسان کہانی کی طرف پڑھے اور پھر انسان سو جائے۔
बल्कि वाक़े करबला एक एहसास का नाम है। इंसान कभी भी करबला के वाक़े को पढ़े, कभी भी करबला के वाक़े को सुने तो हमेशा अपने तसव्वुरात को करबला में लेकर जाए। करबला एक ऐसी ज़मीन है जो रेगिस्तान से भरी ज़मीन थी, और करबला सन 61 हिजरी का वो करबला था कि जो बिल्कुल तपता हुआ करबला था। अगर दाना डाल दिया जाए उस ज़मीन के ऊपर, आप अभी की गर्मी देख रहे हैं कि कितनी गर्मी होती है, किसी को सज़ा देनी हो आधा घंटा बाहर खड़ा कर दीजिए, अज़ियतें बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन करबला के मैदान में सन 61 हिजरी की तपती ज़मीन, वो रेगिस्तान, ज़रा सोचे कि कितनी गर्मी हो रही होगी उस करबला के मैदान में। कहा कि अगर एक दाना डाल दिया जाए ना, वो दाना भुन जाए, इतना ज़्यादा गर्मी हो रही थी करबला के मैदान में। सन 61 हिजरी का मैदान था, और उस करबला के मैदान में पूरा इमाम हुसैन का घराना था। और आप देखें कि इमाम हुसैन के घराने में सिर्फ अब्बास नहीं है, सिर्फ जनाबे अली अकबर नहीं है, सिर्फ मौला हुसैन नहीं है, बल्कि हबीब इब्ने मज़ाहिर भी है। इस मैदान में जनाबे अली असगर भी है, इस मैदान में जनाबे मौला मोहम्मद भी है, इस मैदान में तमाम इमाम हुसैन के असहाब भी हैं, इस मैदान में तमाम इमाम हुसैन के अंसार भी हैं। आपने सुना कि इमाम हुसैन ने मदीने को छोड़ा, 28 रजब को मदीना छोड़ा, 60 हिजरी थी, लेकिन मदीना जब छोड़ा ना तो एक हफ्ते का टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता लगा इमाम हुसैन मक्का पहुँच गए। इसलिए कि मक्का से मदीना ज़्यादा फासला नहीं है, 4 से 5 दिन का वक्फा लगता है। यानी 3 शाबान को, 28 रजब को काफिला चला, और 3 शाबान को ये काफिला मक्के में पहुँच गया। और जब इमाम हुसैन मक्का में पहुँचे तो तारीख में लिखा कि इमाम हुसैन 3 महीना मक्का में रहे। यानी शाबान मक्का में गुजारा, रमज़ान मक्का में गुजारा, और ज़िलक़ाद मक्का में गुजारा। फिर ज़िलहिज्जा को तारीख में लिखा कि ज़िलहिज्जा में एक हफ्ता पहले, मुहर्रम से एक हफ्ता पहले इमाम हुसैन ने मक्का से रवानगी पेश कर दी कूफे की तरफ। इमाम हुसैन कूफे की तरफ निकले हैं। लेकिन जब इमाम हुसैन कूफे की तरफ निकले तो कूफे की तरफ निकलने से पहले इमाम हुसैन ने अपने एक सफ़ीर को खत लिखा, जिसका नाम मुस्लिम इब्ने अकील था। आपने मुसाहिब सुना है, ज़िलहिज्जा की वो तारीख याद है जनाब मुस्लिम की तारीख थी। जनाब मुस्लिम सफ़ीर इमाम हुसैन है, और इमाम हुसैन के चचाजाद भाई भी है। इमाम हुसैन ने जनाब मुस्लिम को खत लिखा, चाहे मुस्लिम कूफे जाओ और जाकर वहाँ पर देखो कि क्या हालात है। इसलिए कि कूफे से लातादाद खत आ रहे हैं, हज़ारों में तादाद में खत आए हुए हैं, और हर किसी की मनादी यही है, चाहे मौला आप कूफे चले आए, इसलिए कि हमारे पास कोई इमाम नहीं है। ऐ मौला अगर आप कूफे ना आए तो रोज़े क़यामत हम होंगे और आपका गिरबान होगा। लोगों ने खत इमाम हुसैन को लिखा, इमाम हुसैन ने खत जनाब मुस्लिम को लिखा, कहा मुस्लिम ये खत लेकर कूफे जाओ, जिसमें इमाम हुसैन ने लिखा कि मुस्लिम कूफे के वाक़यात को देखो, कूफे के लोगों से मिलो, अगर लोग बैत कर रहे हैं, अगर माहौल साजगार है तो मुझे वहाँ से खत लिखना, मैं डायरेक्ट कूफा चला आऊँगा। जनाब मुस्लिम कूफे पहुँचे, लेकिन तारीख ने लिखा कि जैसे ही जनाब मुस्लिम कूफे पहुँचे हैं, कूफे में वारिद हुए, लोगों का हुजूम जनाब मुस्लिम की तरफ उभर के आया। अब कमाल की बात यह है कि इससे पहले कि जनाब मुस्लिम कूफे पहुँच गए, कूफे पहुँचने से पहले 2 दिन पहले इब्ने ज़ाद मलून कूफे पहुँच गया था। इमाम हुसैन अपने आप को इमाम हुसैन कहता हुआ चेहरे पर कपड़ा डालकर, निकाब डालकर कूफे में वारिद हुआ। अब कूफे के लोगों ने सोचा कि शायद हुसैन आ रहे हैं, इस्तकबाल किया और दरबार में पहुंचा दिया। इब्ने ज़ाद दरबार में पहुंच गया, और 2 दिन के बाद जब जनाब मुस्लिम कूफे आए हैं, लोगों का हुजूम जनाब मुस्लिम पर टूट पड़ा। लोगों ने जनाब मुस्लिम के हाथों पर बयान करना शुरू की। तारीख ने लिखा कि 18,000 की फौज के लश्कर ने, 18,000 के लोगों ने एक वक्त में जनाब मुस्लिम के हाथ पर बयान की, और बयान करने के बाद कहा, ऐ मुस्लिम हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। जनाब मुस्लिम ने जब देखा कि पूरा जमे अबीर लगा हुआ है, चाहने वाले भरे हुए हैं, जनाब मुस्लिम ने इमाम हुसैन को खत लिखा, कहा मौला आप चाहे तो कूफा चले आए,
आजादारों जनाबे मुस्लिम को क्या पता था कि अभी जैसे ही मगरिब का वक्त आएगा मगरिब की नमाज पढ़ाएंगे यही 18,000 की तादाद चंद लोगों में बदल जाएगी। तारीख में लिखा कि जैसे ही शब नमदार हुई और मगरिब की आजान हुई और जनाबे मुस्लिम मस्जिद में गए, पूरा मजमा जनाबे मुस्लिम के पीछे था, लेकिन जैसे ही जनाबे मुस्लिम ने अरे नमाज पढ़ाना शुरू की, अरे मगरिब की नमाज खत्म हुई, अरे मुड़ कर देखा आधा मजमा वापस चला गया। जब इशा की नमाज खत्म हुई पीछे मुड़ कर देखा और पूरा मजमा वापस चला गया। जनाबे मुस्लिम को नरके आदा में छोड़ दिया गया। हाँ आजादारों, जब जनाबे मुस्लिम ने देखा कि कोई आरो मददगार नजर नहीं आ रहा है, जनाबे मुस्लिम कूफे की गलियों में अरे पल खाते हुए भूख और प्यास का आलम है, कूफे की गली में चले जा रहे हैं। जनाबे मुस्लिम को एक घर दिखा जहाँ जनाबे मुस्लिम ठहरे, अरे रुके, जैसे ही रुके ना उस घर का दरवाजा खुला, एक खातून बाहर निकली और निकलने के बाद कहा अरे शख्स, अरे तू कौन है, वापस चला जा, अरे तू नहीं जानता, अरे इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दे दिया कि जहाँ भी इमाम हुसैन का सफीर दिखे गिरफ्तार करके ले आओ। अरे शख्स तू यहाँ से चला जा, कूफे के माहौल साजगार नहीं है। जनाबे मुस्लिम ने कहा अरे खातून, अरे मैं कहाँ जाऊँ, अरे जिसका कोई घर नहीं है अरे वो कहाँ जाए, मैं गरीब वतन हूँ। जैसे ही तवा ने सुना कहा कि शख्स तू कौन है जो गरीब वतन है, अरे तू कहीं मुस्लिम तो नहीं। जैसे ही ये जुमला कहना था जनाबे मुस्लिम ने कहा हाँ कहा, अरे मैं मुस्लिम इब्ने अकील हूँ जो इमाम हुसैन का सफीर बन के आया था। अरे तुझसे वालों ने मेरे साथ दगा कर दी। जैसे ही तवा ने सुना जनाबे मुस्लिम की चाहने वाली थी ना, इमाम हुसैन की मानने वाली थी, घर में बुलाया, बुलाने के बाद मेहमान नवाजी की, लेकिन हाँ जनाबे मुस्लिम जैसे ही घर में वारिद हुए, मेहमान नवाजी हुई, नमाज पढ़ा, एक हुजरे में गए, तवा का बेटा घर में आया, जैसे ही देखा कि अंदर कोई शख्स नजर आ रहा है, जाके झांक कर देखता है तो जनाबे मुस्लिम नजर आ रहे हैं। फौरन दौड़ता हुआ भागता हुआ इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचा और जाने के बाद कहा अरे इब्ने ज़ियाद, अरे ऐसी खबर दे रहा हूँ, अगर दे दूं तो मुझे इनाम देगा। कहा बिल्कुल इनाम दूंगा। इब्ने ज़ियाद को खबर दी कि मेरे घर में जनाबे मुस्लिम छुपे हुए हैं। इब्ने ज़ियाद को पता चला, अरे हजारों की फौज जनाबे मुस्लिम को गिरफ्तार करने के लिए तवा के घर पे पहुंची। जैसे ही जनाबे मुस्लिम ने आहट महसूस की ना, जनाबे मुस्लिम ने तलवार को निकाला और निकालने के बाद घर से बाहर निकलना चाह रहे हैं। तवा ने कहा मौला बाहर ना जाइए, अरे कत्ल हो जाइएगा। जनाबे मुस्लिम ने कहा है तवा, अरे मैं गैरतमंद इंसान हूँ, अरे मैं नहीं चाहता कि मेरे जिंदगी में कोई घर में वारिद हो जाए। मैं कहूँगा जनाबे मुस्लिम, अरे आपको अरे खातून के पर्दे का इतना ख्याल, अरे आइए मैदान करबला में ज़ैनब उम्मे कुलसूम है जिनकी चादरें छीन ली गई, दयार में दयार फिर आया गया ये नबी की नवाजिया, ये अली की बेटियां, इन्ना व इन्ना अलैहि रज़म बे जवाब मातम